मसीह यस्सु के कादर, जलाली, फतेहमंद और असीम नाम में क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्रीज के इस पेज पे मैं जितने बहन भाई हैं, दो साथी हैं, उनको वेलकम कहता हूं और आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ यस्सु के नाम में मांगता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद के सूरमा पास्टर डैनियल सरदार जो लाहौर से हैं। आज खुदा ने मुमकिन किया कि वो रावलपिंडी में मौजूद हैं और आज हम खुदा के खादम, खुदा के सूरमा से खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, हम वर्शी में बढ़ेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और उसके बाद भाई रिचर्ड कलाम के लिए दुआ करेंगे और फिर हम मैन ऑफ गॉड से खुदा के कलाम को सुनेंगे। सोएं हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सो आज खुदा ने हमें मौका दिया है। जितने आप बहन भाई मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, आपसे दरख्वास्त है कि इस पेज को अपनी अपनी फेसबुक पे लाइक करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। हम प्रस्तश में आगे बढ़ेंगे। खुदा की प्रस्तश में ज़बूर 141 गाएंगे। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वाल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वाल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वाल तू छेती आ। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वल तू छेती आ। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुँचे वांग बखूर जा। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वल तू छेती आ। जिवें कुर्बानी शमा दी होवे, जिवें कुर्बानी शमा दी होवे। हथ चुकते तो मंगा दुआ, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वल तू छेती आ। मेरे होठां दी कर रखवाली, हालेलुया। मेरे होठां दी कर रखवाली, मौत ने गहबान बिठा। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वल तू छेती आ। दिल ना होवे मेरा बदी ते माहिल, दिल ना होवे मेरा बदी ते माहिल। हालेलुया। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वल तू छेती आ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੇਖਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ।
خدا کے کلام کے لیے دعا کروں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, اس کے پاک نام کی تعریف کرتا ہوں کہ آج بعد از دوپہر ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر ڈینیل سردار صاحب, جن کا تعلق لاہور سے ہے, بیسیکلی جن کی خدمت کا بہت بڑا جو حصہ وہ ایونجلزم پر مشتمل ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج وہ یونائٹیڈ پریئر اینڈ فاسٹنگ سینٹر کے آفس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکر گزار ہیں خدا کے جس نے ہمارے لیے ممکن کیا, ہمیں موقع بخشا کہ ہم اس جگہ پر اکٹھے ہو کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں, اس کی تمجید, اس کی پرستش کر سکیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جس وقت بھائی سیمسن ہیں, جن کا پاکستان کیمپس اسکول فار کرائسٹ سے تعلق ہے. یہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے اسٹاف ورکر ہیں یہاں کے. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے دعا گو ساتھی بھائی ارشد, ہمارے بزرگ جو خدا میں بہت زیادہ مضبوط ہیں, خدا کی خدمت کرتے ہیں, دعا میں بڑے مضبوط ہیں, انکل نعمت. اسی طور سے ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر دلسن کامران موجود ہیں. میں اپنے سارے عزیزوں کی موجودگی کے لیے آج دوپہر خدا کی دل سے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ہم سبوں کو زندگی بخشی, سلامتی بخشی, موقع بخشا کہ ہم مل کر اس کی شکر گزاری کر سکیں. آئیے اس وقت اپنے سروں کو جھکائیں گے, اور اس سے پہلے کہ میں خدا کے خادم کو کہوں کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت کریں, ہم ان کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے. اور میری درخواست ہے بھائی ارشد سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گے خدا کے بندہ کی اور کلام کی. خدائے قدوس بزرگ آسمانی باپ, تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس لمحات گھڑی کے لیے جو خداوند تو نے بخش دیا ہے. پاک خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بندہ کے لیے جو خداوند تو نے ہمارے پاس بھیجا ہے, کہ پاک خدا تیرے منہ کی باتیں ہم تک پہنچائے. پاک خدا تیری منت کرتا ہوں اپنے بندے کی حفاظت و نگہبانی کر, اپنے بندے کو لے, اس کے ہونٹوں زبانوں کا زما لے پیاری خداوند. آج جو کچھ بھی بولے خداوند تیرا بندہ بڑی دیانتداری سے, تاکہ خداوند تیرا کلام جو بھی خداوند تیرے لوگ سن رہے ہیں ان تک پہنچ سکے پیاری خداوند, کیونکہ تیرا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. آج تیرے کلام کے وسیلہ سے بہت سے جانے خداوند تیرے پاس کھینچی چلی آئے. خداوند آج اپنے بندے کو کثرت سے استعمال کر, تیرا بندہ آج تیرا سورما جو کچھ ہے خداوند آج سنائے. خداوند بہتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. تیرے بندہ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, اپنے بندے کو کثرت سے استعمال کر, بڑی برکت دے. مسیح یسوع کے فاطمہ نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں, آمین. آمین. خدا کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت ہمارے درمیان کرے. جو کچھ خدا نے ان کے دل میں ہم سب کے لیے ڈالا ہے, ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو تالیوں کے ساتھ اپنے درمیان ویلکم کریں. شکریہ. خدا برکت دے, خدا آپ کے ساتھ ہو, اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی ہماری طرف سے سلام. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آج جو خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے میں ذرا کھری کھری باتیں سنانا چاہتا ہوں, سچائی کی باتیں سنانا چاہتا ہوں. آج بند جو کان ہیں وہ چاہتا ہوں کہ یسوع کے نام سے کھل جائیں. ہاللویا. آمین. آج چاہتا ہوں کہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں. آج چاہتا ہوں کہ ذہن بدل جائیں. آج چاہتا ہوں کہ سوچیں تبدیل ہو جائے. خدا کی سچائی جو ہے وہ کیا ہے, ابھی آپ کے سامنے میں حوالہ پڑھوں گا. عبرانیوں 12 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے. عبرانیوں 12 باب اس کی 22ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے, بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں, اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے.
खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। इस सारे हवाले में से जो आपके लिए मैं कलाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जीरो, वो है कामल किए हुए रास्तबाज। क्योंकि हवाला पढ़ा गया, इससे ये साबित होता है कि आसमान पर खुदा की हजूरी में उन किन की रूहें हैं जो कामल किए हुए रास्तबाज हैं, उनकी रूहें आसमान पर हैं। आम रास्तबाजों की रूहें आसमान पर नहीं, उनका जिक्र भी नहीं है। इस पतरस के खत में लिखा है कि रास्तबाज बड़ी मुश्किल से नजात पाएगा, इसलिए जिक्र भी नहीं है कि आसमान पर जो रूहों का जिक्र है वो कामल की हुई रास्तबाजों की रूहों का जिक्र है। सो हमें भी कामल और रास्तबाज बनना है। जो हमारी रास्तबाजी, अगर हम बहुत दुआ करने वाले हैं, हम बहुत कलाम पढ़ने वाले हैं, हम चर्च जाने वाले हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, तो लोग हमें क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये रास्तबाज लोग हैं, ये ईमानदार हैं, ये खुदा के मानने वाले हैं, ये खिदमत करने वाले लोग हैं। लोग हमें रास्तबाज कहते हैं और हम भी अक्सर यही कहते हैं। लोग पूछते हैं तो हम भी कहते हैं हम बरीवर हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम रास्तबाज लोग हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि लोग हमें ईमानदार कह रहे हैं, लोग हमें रास्तबाज कह रहे हैं, हम भी अपने आप को रास्तबाज कह रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि मेरे कहने पर, हमारे कहने पर या लोगों के कहने पर ये ऐसा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब हमारा खुदा हमें रास्तबाज ठहराए। हमने ये देखना है कि खुदा, मेरी सोच, आपकी सोच क्या है और खुदा की सोच हमारे बारे में क्या है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस तरह ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसी मेरी और आपकी इंसान की सोच से खुदा का सोच का फ़र्क है। खुदा के कलाम में लिखा है हमारी खुदा हमारी रास्तबाजी के बारे में क्या फरमाता है। हम तो रास्तबाज कहते हैं अपने आप को, दुनिया भी रास्तबाज कहती है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम बयान करता है, ये यशायाह 64 बाब में लिखा है, हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी जो है वो नापाक लिबास की मानद है। कैसा खुलासा खोल के रख दिया खुदा के कलाम ने। असी जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी ये तो पुराने ऐदनामे की बात है। भाई पुराना ऐदनामा ख़त्म नहीं हुआ, मनसूख नहीं हुआ। पुराना ऐदनामा खुदा के कलाम में लिखा है। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने है। उसने तो शरीयत को पूरा किया है। और मैं आपको यह बात बता दूं, खुदा का कलाम अज़ल से लेकर अब तक यकसा है। खुदा का कलाम तब्दील नहीं हुआ। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पहले शरीयत का दौर था, अब फजल का दौर है, लेकिन शरीयत नहीं तब्दील हुई। खुदावन यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया। शरीयत का तकाजा था कि खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं है। यीशु ने कुर्बानी दी। यीशु की सारी पेशन गोया जो भी पुराने ऐदनामे में है, खुदा यीशु मसीह ने उनको पूरा किया, लफ्ज़ बर लफ्ज़ पूरा किया यीशु ने। अब हम ये नहीं कह सकते ये पुराने ऐदनामे की बात है। अजीजों, ये याद रखना है कि इखलाकियात तब्दील नहीं कभी होती। खुदा के कलाम में जो अहकाम है वो तब्दील नहीं हुए। वो अंबिया अकराम ने जो वसीयत की, जो नसीहत की, जो कलाम दिया, वो पुरानी पुश्तों के लिए भी था, वो आज की पुश्तों के लिए भी है, वो आने वाली नस्लों के लिए भी है। खुदा का कलाम अज़ल से लेकर अब तक यकसा। सो खुदा के कलाम की सच्चाई है। हमारी रास्तबाजी जो है वो खुदा के कलाम में लिखा है। खुदा कहता है कि नापाक लिबास की मानद है। खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से हमारा लिबास नापाक हो जाता है या कीचड़ लग जाता है या कोई गंदगी लग जाती है, तो क्या हम पसंद करेंगे उस लिबास को?
نہیں پسند کریں گے, کوئی انسان گندا لباس پسند نہیں کرتا, تو پھر میرا اور آپ کا خدا جو پاکیزگی کا منبع ہے وہ کیسے گندے انسان کو پسند کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ایسی راست بازی کو پسند کر سکتا ہے جو ناپاک لباس کی مانند ہے؟ ہماری راست بازی جو ہے وہ ناپاک لباس کی مانند ہے سیزو. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, میکا 7 باب میں لکھا ہے اس کی 4 آیت میں, اور سب سے زیادہ راست باز خاردار جھاڑی کی مانند ہے. یعنی کہ وہ جو سب سے زیادہ راست باز ہیں وہ ہم سے بھی آگے نکل گئے. جو کہتے ہیں ہم زیادہ راست باز ہیں وہ بھی خاردار جھاڑی کی مانند ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خاردار جھاڑی کیا ہوتی ہے. وہ جھاڑی جس کو کانٹے لگے ہوتے ہیں, اگر آپ چھوئیں گے آپ زخمی ہو جائیں گے, آپ کے خون بہنا شروع ہو جائے گا, آپ کو تکلیف ہوگی. اور میں نے دیکھا اپنی زندگی میں, میری زندگی میں بڑے تجربے ہیں کہ جب کچھ ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بڑے راست باز ہیں, یہ بڑے اونچے خادم ہیں, یہ بڑے پایا کے خادم ہیں, یہ بہت راست باز خادم ہیں, تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن سے ملو گے تو پھر ٹھیس پہنچتی ہے. مجھے بھی بہت دفعہ ٹھیس پہنچ چکی ہے, کیونکہ جب میں ملا تو مجھے میرے دل میں آیا, میں نے کہا کہ خداوند یہ کیسی بات ہے, یہ کیسے خادم ہے, میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بہت راست باز ہیں, یہ تو بہت کامل لوگ ہیں, لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ کامل جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے جھوٹ بولی چاہتے ہیں, ان کے اندر بھی بے ایمانی بھری ہے, ان کے اندر بھی لالچ بھرا ہوا ہے. اس لیے تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹ اور فریب اور دھوکے بازی کرتے ہیں. خدا کا کلام ایسے نہیں کہہ رہا کہ ان کی راست بازی جو ہے وہ بھی خاردار جھاڑی سے بھی بدتر ہے. کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جو راست بازی ہم لیے پھر رہے یہ ہمیں نہیں بچائے گی, کیونکہ پولس رسول بار بار اسی لیے کہتا ہے ہم نے کلیسیا کو کامل بنانا ہے, کامل بنا کر یسوع کے سامنے پیش کرنا ہے. جب تک ہم کامل راست باز نہیں بنیں گے پھر مت سوچے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے, کیونکہ خدا کے کلام میں جو حوالہ پڑا ہے اس کے مطابق وہاں پر آسمان پہ کامل کی ہوئی راست بازوں کی روحیں. خدا کے کلام میں زبور 53 میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کوئی دانشمند, کوئی خدا کا طالب, کوئی نیکوکار ایک بھی نہیں. زبور 149 میں لکھا ہے کیونکہ تیری نظر میں کوئی راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا. رومیوں کا خط لکھتا ہے, رومیوں کا مصنف لکھتا ہے, چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں, کوئی سمجھدار نہیں, ایک بھی نہیں. خدا کی آنکھیں پوری دنیا پر پھرتی ہیں, پوری دنیا پر نظر ہے, ہر ایک شخص پر خدا کی نظر ہے. خدا نے امریکہ پر بھی دیکھا ہوگا, اس نے برطانیہ کو بھی دیکھا ہوگا, اس نے انڈیا کو بھی دیکھا, وہ پاکستان کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, اس کو کوئی بھی راست باز نظر نہیں آیا. حیرت کی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بڑی مجلسیں ہیں, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, خادم جو ہیں وہ موت سے بھی کر رہے ہیں, ان کے وسیلے سے موت سے بھی ہو رہے ہیں, زندگیاں بھی تبدیل ہو رہی ہیں, بڑا کام ہو رہا ہے, مسیحیت بڑھ بھی رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود خدا کا کلام یہ کیوں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں. خدا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہے, خدا کا کلام سچا. کیوں؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں خدا ہماری راست بازی جو ہے اس کو ناپاک لباس کی مانند کہہ رہا ہے, کیوں جو سب سے زیادہ راست باز ہیں ان کو خاردار جھاڑی کی مانند کہہ رہا ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر کہہ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے عزیزو کہ ہماری راست بازی میں دوگلا پن ہے. ہم دعا بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم کلام بھی پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم دنیا داری کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. ہماری زندگیاں دوگلی زندگیاں. اگر کوئی اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن اصل حقیقت یہ ہے ہمارے اندر دنیا داری بسی ہوئی ہے. ہم جھوٹ فریب سے بھی نہیں نکلنا چاہتے, ہم بے
बेईमानी से भी नहीं निकलना चाहते, हम धोखेबाजी से भी नहीं निकलना चाहते, हम लालच से भी निकलना नहीं चाहते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी रास्तबाजी जो है वो नापाक लिबास की मानद है। तो अगर दुनियादारी हमारे अंदर है, अगर दुनिया वाले लोग हमें रास्तबाज कहते हैं, अगर हम अपने आप को रास्तबाज कहते हैं तो माफ कीजिएगा, एक लफ्ज में यहाँ पर बयान करने लगा हूँ, फिर हम रास्तबाज नहीं बल्कि हम दगाबाज हैं। हम अपने आप को दगा दे रहे हैं, हम दुनिया को दगा दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर हम अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं। हम दगाबाज लोग बन जाते हैं अगर हमारी रास्तबाजी ऐसे ही रही। इब्राहिम के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम कैसे ईमानदार ठहराया। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। गलतियों के खत में लिखा है, और रोमियो का मुसन्निफ ये बयान करता है कि ये बात के ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा। और रोमियो का मुसन्निफ कहता है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मैं और आप मुफ्त में रास्तबाज ठहराए। यीशु पर ईमान लाने की वजह से मैं और आप मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमारे अपने अमाल की वजह से नहीं, हमारे अच्छे किरदार की वजह से नहीं, हमारी नेकियों की वजह से नहीं, हमारी दुआओं की वजह से नहीं है, हमारा कलाम पढ़ने की वजह से नहीं है, हमारा चर्च जाने की वजह से नहीं। किस वजह से? यीशु पर ईमान लाने की वजह से मैं और आप मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आगे जरा बढ़े तो पता चलता है कि अगर रास्तबाजी के साथ अमल नहीं है, अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, अगर हमारे किरदार अच्छे नहीं हैं, अगर रास्तबाजी ऐसी है जो नापाक लिबास की मानद है, जिसमें झूठ फरेब भी है, जिसमें दगाबाजी भी है, जिसमें लालच भी बसा हुआ है, तो फिर कोई नहीं बच सकता इस रास्तबाजी से। फिर यीशु पर ईमान ला कर भी मैं और आप नहीं बचेंगे अगर हमारे किरदार अच्छे नहीं, अगर हमारे ईमान अच्छे नहीं। अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है, याकूब के खत में लिखा है कि इस तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा। यानी कि यीशु पर ईमान भी ले आए, अगर अमाल अच्छे नहीं किए, अगर झूठ फरेब नहीं की दुनिया से नहीं निकले, अगर गुनाह की जिंदगी से नहीं निकले, अगर हमने लालच नहीं छोड़ा, बेईमानी नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, तो फिर कोई फायदा नहीं। यीशु पर ईमान लाना भी मुझे और आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि शरीयत सुनने वाले नहीं बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। अमल बहुत ज़रूरी है, अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इब्राहिम के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसा अमल ऐसे नहीं ईमानदारों को बाप ऐसे निकल आया, जो खुदा उससे कहता था वो करता था। उस खुदा ने कहा अपने वतन को छोड़ दिया, खुदा ने कहा नातेदारों को छोड़ दिया, और खुदा ने कहा जो बुढ़ापे में बेटा बख्शा उसको भी यीशु ने, खुदा ने मांग लिया कि वो मेरी राह पर कुर्बान कर दे। और इब्राहिम जो है वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेग ना उसने किया, उसने बहस नहीं की खुदा के सामने कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बुढ़ापे में तूने बेटा दिया, वो भी तूने मांग लिया, तू कैसा खुदा है, ये कैसा तेरा इंसाफ है। कोई बहस नहीं की। ऐसी ईमानदारी क्या मेरे और आपके अंदर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें तो कोई खिदमत का कोई काम पादरी साहब दे दे या कोई जिम्मेदारी हमें दे, हम तो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे चर्च भी देखे हैं, चर्च बहुत सारे खाली होते हैं और पादरी साहब बाद में पूछते हैं जा करके कि बहन आप चर्च क्यों नहीं आए, भाई आप चर्च क्यों नहीं आए? हमारे पास बहाने हैं, हमारे घर के काम पड़े थे, हमारे जी मेहमान आ गए थे, हमारे जी कपड़े धोने वाले थे, हमारी जी हांडी रोटी करने वाली थी, और हमारा जी कारोबार, हम तो काम पर गए हुए थे, हम चर्च कैसे आते? फिर बरकते तो बड़ी चाहते हैं,
हम बरकतें बड़ी चाहते हैं कि खुदा ये भी कर दे वो भी कर दे, लेकिन हम खुदा के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों वो जो मछलियां पकड़ रहे थे उनको कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्या हमें किस तरफ लेकर जा रहा है ये उस्ताद, कि हम अगर मछलियां पकड़ना बंद करेंगे हमारा तो कारोबार ठप हो जाएगा, हमारे बाल बच्चों का क्या बनेगा, हमारे घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। वो उनकी सोच ऐसी नहीं थी, बल्कि जब यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले हो, सब कुछ छोड़ दिया, सारा कारोबार छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। और कभी मैंने तो नहीं पढ़ा, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है कि उसके शागिर्द भूखे नहीं मरे, शागिर्दों के बाल बच्चे भूखे नहीं मरे, क्योंकि जिनके साथ यीशु होता है, जो यीशु के लिए कुर्बानी करते हैं, यीशु उनकी जरूरतों को आप पूरा करता है। वो वसाइल पैदा कर देते हैं, हमारी सोचों से बढ़कर वो हमें मुहैया करते हैं। यस आमीन। और अगर हमारी ये रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद रही, अगर हमारी ये रास्तबाजी खारदार झाड़ी की मानद रही, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हमेशा की जिंदगी कैसे मिलेगी, वहाँ पर कैसे आसमान पर आपकी रूहें कैसे जाएंगी। अजीजों, अगर हम यही जिंदगी बसर करते रहे तो मत सोचें कि खुदा बड़ा खुश हो रहा है। खुदा खुश नहीं हो रहा, खुदा परेशान है मेरे और आपकी वजह से, हमारे बुरे अमाल की वजह से। और खुदा के कलाम में लिखा है, शायद बहुत सारे लोग हैरान होंगे, खुदा खुश भी होता है तो खुदा रोता भी है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब कोई शख्स जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर क्या होता है, खुशी मनाई जाती है। और खुदा रोता भी है। कब्र खुदा का कलाम है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खिलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी, क्योंकि खुदावन का गला असीरी में चला गया। हमारी नापाक, हमारी रास्तबाजी अगर नापाक लिबास की मानद है तो इसका मतलब है हम गुनाह की असीरी में है। अजीजों, हम इब्लीस की असीरी में हैं, तो इसलिए खुदा परेशान होता है। खुदा की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो कहता है मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी, क्योंकि वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। इसलिए तो बार बार हमारी जिंदगी में खुदा मौका देता है, बार बार हमें नया साल बख्श देता है और मौका देता है और नया साल देता है, ताकि मेरी बेटियां मेरे बेटे बच जाए, सच्चे दिल से तौबा कर ले। खुदा परेशान होता है, खुदा रोता भी है मेरे और आपके लिए अजीजों। और मैं एक अपनी ही गवाही छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ। इस बात को बयान करने के लिए एक छोटी सी गवाही आपके सामने मैं शेयर करूंगा। और वो गवाही ये है कि मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं एक दिन सोने लगा। रात को शायद 1-2 बजे का टाइम था, रात को 1-2 बजे का टाइम था। तो जब मैंने आंखें बंद की सोने के लिए, जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे सामने जैसे टीवी तस्वीर आती है, जैसे टीवी ऑन हो जाता है, मेरे सामने खुदावंद यीशु मसीह की शबीह आ गई। यीशु को मैंने देखा, मैंने अपने खुदावंद को देखा। मैंने आंखें बंद की तो यीशु मेरे सामने आ गए, यानी कि उनका चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने यीशु को देखा, अपनी इन आँखों से मैंने अपने खुदावंद को देखा। हालांकि मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मैं यीशु को देख रहा था। और जब मैंने यीशु को देखा तो उनके सर पर कांटों का ताज था, उनका चेहरा लहूलुहान था, वो जख्मी हालत में थे, वो कर्रा रहे थे, वो दुख में थे, वो बड़ी तकलीफ में थे। उनकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, उनका लहूलुहान चेहरा मुझसे देखा ना गया। और मैंने आंखें खोल दी। जब मैंने आंखें खोली तो यीशु गायब हो गए, उनका चेहरा मेरी नजरों से ओझल हो गया।
اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ خداوند ایسے کیوں ہے، ایسے تو مجھے کیوں نظر آیا؟ میں تو تجھے تیرے جاہ و جلال میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تجھے تیرے تخت و تاج میں دیکھنا چاہتا ہوں، یسوع مجھے ایسے تو کیوں نظر آیا؟ کئی دن میں سوچتا رہا، خداوند مجھے جواب دے، خداوند مجھے جواب دے، مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ آخر خداوند نے مجھے جواب دیا کہ ڈینیل، میں نے تیرے لیے قربانی کر دی، تیرے لیے میں نے دکھ سہ لیے، تیرے لیے میں صلیب پر چڑھ گیا، تیرے لیے قربانی تو کر دی ہے، لیکن آج تو نے دیکھا کہ میرے سر پر ابھی بھی کانٹوں کا تاج ہے، آج تو نے دیکھا کہ میرا چہرہ ابھی بھی لہولہان ہے، آج تو نے دیکھا کہ میرا چہرہ ابھی بھی زخمی ہے، آج تو نے دیکھا کہ میں ابھی بھی کرا رہا ہوں، ابھی بھی میں تکلیف میں ہوں۔ ڈینیل، تیرے برے اعمال کی وجہ سے آج میرے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، تیرے برے اعمال کی وجہ سے آج میں زخمی، میں دکھ میں ہوں، تو نے مجھے مصلوب کر رکھا ہے، دوبارہ تو مجھے مصلوب کرنا چاہتا ہے، تو مجھے دکھ ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ یسوع کو دوبارہ علانیہ مصلوب کرتے ہیں۔ سوچے ذرا، یہ میرے لیے نہیں، یہ میرے لیے پیغام تو تھا، لیکن آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ اگر آپ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر آپ کی راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اگر آپ کی راست بازی خاردار جاڑی کی مانند ہے، تو یاد رکھے آپ کا یسوع جو ہے وہ تکلیف میں ہے، وہ دکھ کی حالت میں ہے، وہ اسی طرح صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ کیا لٹکا ایسے ہی چاہو گے کہ یسوع تکلیف میں رہے؟ کیا اسے دوبارہ مصلوب کرو گے؟ دوبارہ قربانی تو نہیں ہوگی، قربانی تو ہو چکی ہے، لیکن عزیزو ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر آپ کے برے اعمال کی وجہ سے آپ کا یسوع تکلیف میں ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ عزیزو خدا کے لیے یسوع کو اس تکلیف سے رہائی دے، وہ تکلیف میں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 5واں کلمہ کہ میں پیاسا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہا، اور جو سمندروں کا مالک، جو دریاؤں کا مالک، جو چٹانوں سے چشمے نکال دیتا ہے، وہ کیوں کہتا ہے میں پیاسا ہوں؟ کیا سارے دکھ برداشت کرنے کے بعد کیا واقعی یسوع کو وہ پیاس تھی؟ پیاس ہو بھی سکتی ہے، لیکن اصل پیاس یسوع کو کیا تھی؟ وہ روحیں بچانے کا پیاس ہے، وہ میری اور آپ کی محبت کا پیاس ہے عزیزو، وہ ہماری راست بازی کا پیاس ہے، وہ ہمیں کامل بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ وہ پیاس ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانے کا، اور روحوں کو جیتنے کا، روحوں کو بچانے کا پیاس ہے عزیزو۔ اور آج بھی وہ پیاس ویسے کی ویسے ہے۔ جو لوگ خداوند کو قبول نہیں کر رہے، جو دنیا داری سے نہیں نکل رہے، جو برائیوں سے نہیں نکل رہے، ان کے لیے یسوع آج بھی ویسے ہی دکھی ہے، ویسے ہی پریشان ہے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کامل پر۔ کامل کون ہوتا ہے؟ کامل وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں کامل ہوں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر۔ کامل کوئی نہیں ہے، ہمیں کامل بننا ہے عزیزو۔ کامل کو سمجھانے کے لیے کامل وہ ہوتا ہے جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور میں ایک سوال اکثر پوچھتا ہوں، آپ کو بھی سوال میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا نام ہے یسوع نام کے بغیر جس کے نام سے معجزے ہوں، جس کے نام سے بدرویں نکلے، جس کے نام سے بیماریاں جائے؟ کوئی ایسا نام نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین پر کوئی اور دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ ایک ہی نام ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اس کے نام کے بغیر معجزے نہیں ہوتے، اس کے نام کے بغیر بیماریاں نہیں جاتی، اس کے نام کے بغیر زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ Yes, praise the Lord. اگر کوئی آسمان سے فرشتہ آ کر بھی کہہ دے گا نا کہ نہیں یسوع نام کے بغیر بھی معجزے ہوتے ہیں، یسوع نام کے بغیر بھی مردہ زندہ، نہیں مانیں گے، میں اور آپ نہیں مانیں گے۔ لیکن میں خدا کے کلام پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے۔
ایسا ہوا ہے کہ یسوع کا نام نہیں لیا گیا پھر بھی معجزے ہوئے. یسوع کا نام نہیں لیا گیا لنگڑے چلے. یسوع کا نام نہیں لیا گیا مردہ بھی زندہ ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں کیا ہوا. جب رسولوں نے خدمت شروع کی تو جہاں سے رسول گزرتے تھے لوگ چار پائیوں پر اپنے مریض لٹا دیتے تاکہ یہاں سے پطرس گزرے گا رسول گزریں گے ان کا سایہ پڑے گا تو مریض شفا پا جائیں گے. اور ایسا ہی ہوتا تھا. نہ رسول دعا کرتے تھے وہاں پر نہ یسوع کا نام لیتے تھے صرف ان کا سایہ پڑنے سے بیمار شفا پا جاتے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پولس کو خدا نے خاص طور پر بلیس کیا بڑی برکت دی تھی. ایسی برکت کہ اس کا رومال یا پٹخا لے کر مریضوں پر ڈالا جاتا اور مریض شفا پا جاتے. بدروئے نکل جاتی. کوئی مایوس نہیں جاتا تھا. صرف رومال اور پٹخا ان پر ڈالا جاتا وہ شفا پا. نہ پولس وہاں پر دعا کرتا ہے نہ پولس یسوع کا نام لیتا ہے پھر بھی معجزے ہو رہے ہیں. اور ایک جنم کا لنگڑا پولس کے سامنے جب آیا تو اس نے کیا کیا. اس نے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. یسوع کا نام نہیں لیا بیچ میں اور آپ ہوتے تو کہتے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. اس نے یسوع کا نام نہیں لیا لیکن لنگڑا پھر بھی چلنے لگا. اس نے کہا اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے طبیعہ کو مردہ لڑکی کو زندہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے پہلے دعا کی. مجھے نہیں پتا کیا کہا آپ کو بھی نہیں پتا کیا کہا پطرس نے. لیکن جب مردہ لڑکی کو جب آواز دی تو خدا کے کلام میں لکھا اس نے یہ نہیں کہا اے طبیعہ یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ جا. نہیں اس نے پطرس نے کہا حکم دیا اے طبیعہ اٹھ. یسوع کا نام نہیں لیا گیا اور مردہ لڑکی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کام کون کر رہا تھا. کوئی دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا یسوع نام کے سوا. نہ کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی رسول نہ کوئی فادر نہ کوئی بیشپ نہ کوئی پادری نہ کوئی ایلڈر نہ کوئی خادم. کسی کو اختیار نہیں ہے. ایک ہی شخص ہے ایک ہی مرا زندہ خدا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ یسوع نام ہے. اس کے نام کے بغیر معجزے نہیں ہوتے. پھر یہ معجزے کون کر رہا تھا؟ یہ معجزے کون کر رہا تھا؟ کیا پولس کر رہا تھا؟ کیا پطرس کر رہا تھا؟ کیا دوسرے رسول یہ معجزے کر رہا تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ سارے کے سارے معجزے جو ہو رہے تھے مردہ جو زندے ہو رہے تھے بیمار شفا پا رہے تھے وہ سارے معجزے بھی میرا اور آپ کا یسوع ہی کر رہا تھا. پولس نے اس بات کو بڑی واضح کر دی ہے. اس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور جب یسوع اندر آ جاتا ہے پھر یسوع کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. پھر دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر حکم دینے کی ضرورت ہے اے لنگڑے اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. مردہ لڑکی کو یہ کرے اے طبیعہ اٹھ. یسوع اندر رہ کر کام کر رہا تھا. یسوع اندر رہ کر معجزے کر رہا تھا. اور میں حیران ہوں اس بات سے. آج کیا ہو گیا ہے؟ کیا سوچنے کی بات ہے. پادری بھی سن لیں بشپ بھی سن لیں فادر بھی سن لیں ایلڈر ڈیکن بھی سن لیں خادم بھی سن لیں اور عام لوگ بھی سن لیں جو ایماندار ہے. کیا آج مارشل لا لگ چکا ہے؟ کیا خدا نے پابندی لگا دی ہے کہ اب ویسے معجزے کیوں نہیں ہو رہے؟ اب پاسٹر ڈینیل کا رومال رکھنے سے مریض شفا کیوں نہیں پاتے؟ اب پاسٹر ڈینیل حکم دیتا ہے پھر کیوں معجزہ نہیں ہوتا؟ کہاں کچھ سنا ہے کسی نے؟ میں نے نہیں سنا. میں نے پوری دنیا میں نہیں سنا. یہ سوچنے کی بات ہے. ہم سب کے لیے خادموں کے لیے بھی عام ایمانداروں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے. آج وہ معجزے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانا ہے. اس لیے کہ ہم کامل نہیں. جب یسوع آ جائے تو انسان پھر کامل ہوتا ہے. یسوع اندر آ جائے تو پھر لمبی لمبی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. پھر حکم دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یسوع اندر بیٹھا ہے. کاش کہ میں اور آپ ایسے ہو جائیں
काश सारे खादम ऐसे हो जाए, काश सारे ईमानदार ऐसे हो जाएं और वो कहें, बेटियां भी कहे, अब मैं जिंदा ना रही बल्कि मेरा मसीह मुझ में जिंदा है। काश काश खादम और हम कलीसिया के ईमानदार लोग भी कहे, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मेरा मसीह मुझ में जिंदा है। जब यीशु अंदर आ जाता है फिर ऐसे काम होते हैं, फिर ऐसे मौजूदात होते हैं। सोचने की बात है, सोचे कमी कहां पर है, कमजोरी कहां पर है। क्या खुदा का इरादा बदल गया है? क्या खुदा अपना जोर नहीं दिखा रहा? खुदा नहीं बदलता, मैं और आप बदले हुए हैं। हमारी रास्तबाजी में दुनियादारी की बातें बसी हैं, हमारी रास्तबाजी में झूठ और फरेब है, हमारी रास्तबाजी में लालच है, हमारी रास्तबाजी में गुनाह है। हम दोगली जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए कामल नहीं हो रहे। जब इन दुनियादारी से निकलोगे, सच्चे दिल से अपनी जिंदगी यीशु के नाम करोगे, सच्चे दिल से अपना दिल यीशु को देंगे जब हम, तो फिर कामल बन जाएंगे, फिर हम कामल बन जाएंगे। फिर यीशु हमारे अंदर रहकर मौजे करेगा, फिर यीशु हमारे अंदर रहकर मुर्दों को भी जिंदा करेगा। फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है फिर कि डैनियल का रुमाल मरीज पर डाला जाए, वो शफा पा जाए, क्योंकि अंदर यीशु है। अगर यीशु अंदर नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं, हम जीरो। आखिरी बात करना चाहता हूँ, एक तमसील आपको बताना चाहता हूँ कि एक खादम था जो गांव में खिदमत किया करता था, और वो गांव में मनादी करता। 3-4 महीने वो जाता रहा, मनादी होती रही, लोग इबादत में बढ़ना शुरू हो गए, लोग बरकत पाना शुरू हो गए। और अचानक क्या हुआ कि एक खादम ने आना बंद कर दिया। पूरा महीना खादम नहीं आया, और वो खादम जिस घर में जाता था वो बहन सारा इंतज़ाम करती थी, पादी साहब के लिए खाना बनाती थी, पादी साहब के वो लोगों के घर में विजिट करके बुलाती थी कि आओ पादी साहब आ गए, आओ दुआ करें। तो जब महीने के बाद पादी साहब गए दोबारा उस गाँव में, उसी बहन के घर में गए और उसे कहा कि जाओ मैं आ गया हूँ, जाओ लोगों को इकट्ठा करो, हम मिलकर दुआ करें। तो उसने कहा नहीं पादी साहब नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले मुझे जवाब दो कि आप क्यों नहीं आए, पूरा महीना आप नहीं आए। उसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं इसलिए नहीं आ सका, लेकिन आप खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ, मैं आ गया हूँ, जाओ लोगों को इकट्ठा करो। तो उसने कहा कि नहीं पादी साहब ऐसा नहीं होगा, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, पहले मुझे मेरी बातों का जवाब दो। उसने कहा बताओ क्या क्या मसला है, मुझे बताओ। उसने कहा कि जब आप नहीं आ रहे थे तो मैं रोया करती थी, मैं परेशान थी, उदास थी, मैं कोठे पर चढ़कर आपके रास्ता देखा करती थी कि वहां पर इस रास्ते से पादरी साहब ने आना। मेरा पूरा महीना अज़ियत में गुजरा है, रो रो कर गुजरा है। आप कितने बुद्धू हैं, आपको समझ क्यों नहीं आती पादी साहब कि मैं इसलिए परेशान थी, मैं इसलिए आपके लिए रोया करती थी, मैं इसलिए आपका रास्ता देखा करती थी, क्योंकि पादी साहब मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है और तुम मुझे अपना दिल क्यों नहीं देते। पादी साहब मुस्कुरा दिए और कहने लगे मुझे एक बात का जवाब दो। तो उसने कहा कि हाँ पूछे। पादी साहब ने कहा इंसान के पास कितने दिल होते हैं मुझे बताओ। तो उसने बहन ने कहा इंसान के पास एक ही दिल होता है। तो पादी साहब ने कहा मेरे पास भी एक ही दिल है जो मैंने अपने यीशु को दे दिया, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरा दिल कहां से लाऊं। मेरा और आपका जो दिल है वो यीशु की अमानत है। जवान बेटियों बहनों को जो दिल है यीशु की अमानत है। जो जवान बेटों का भाइयों का दिल है वो यीशु की अमानत है। जो पादियों बिस्पों का दिल है वो भी यीशु की अमानत है। ये बंटवारे के लिए नहीं, ये दुनिया वालों दुनियादारी के लिए नहीं, ये दुनिया को देने के लिए नहीं। इसलिए हम कामल नहीं बन रहे क्योंकि दुनियादारी, हमने सच्चाई के साथ जिंदगी बदली ही नहीं, हमने सच्चाई के साथ अपना दिल यीशु को नहीं दिया। खुदा के लिए अगर आप कामल रास्तबाज बनना चाहते हैं, अगर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं तो सच्चाई के साथ, मैंने बड़े लोगों को देखा, बहुत
बहुत सारे लोगों ने तौबा भी की हुई है, बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन काम फिर भी वही है। माफ़ करना मैं मिसाल जो दे रहा हूँ, लेकिन वो मिसाल कहाँ पर कलाम में भी लिखी है। जिस तरह कुत्ता अपनी कैद की तरफ लौटता है, मैं और आप भी ऐसे बार बार गंदगी की तरफ हम लौट कर जाते हैं। ऐसे कामिल कैसे बन सकते हैं? हमें दुनियादारी से निकलना है, हमें गुनाह से निकलना है, हमें सच्चाई के साथ तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है, सच्चे दिल से अपनी जिंदगियां यीशु के नाम करनी है, सच्चे दिल से अपना दिल यीशु को देना है, अपने अंदर यीशु का बटाना है, तो मैं और आप कामिल रास्तबाज बन जाएंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। भाई अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है बुजुर्गों की नियामत से वो खुदा के खादिम के लिए, आज के कलाम की दुआ करेंगे। कदूस बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बच्चों को देखा, तेरे सूरमों को देखा है। ऐ खुदाऊं जो तेरे कलाम को तरशीह से पाक खुदाऊं, तरबियत से तेरे कलाम को तेरे बंदे ने शेयर किया है। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे मजबे के सामने जो कर तुझे धन्यवाद है बाप अब्बा कह कर पुकारता हूँ। तू कभी भी अपने लोगों को फरेमोश शर्मिंदा नहीं होने देता। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बच्चों को देखा है, तेरे सूरमों को देखा है। ऐ खुदा इस कलाम की तरबियत और नसीहत से जो कोई खुदा हमने सीखा है, खुदा तेरा कलाम जड़ पकड़ता इंसान की ज़िंदगी में तामीर होता जाए, ताकि तेरा कलाम इन ज़िंदगियों में फलता नजर आए, ये ज़िंदगी तुझ में शाद माद रहे। मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे खादमों को तेरे पाक हाथों में देता हूँ, अपने पास बन को तेरे हाथों में देता हूँ। कदूस बाप, तो हमारा जमा होना तेरे सुंदर कदमों पर बरकते बास बन सके, जब फिर कभी मिले इसी तरह खुदा हमारे दिलों को चाक किया। और कदूस बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हम जैसे एक दिल किए ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, एक दिल होकर यकसा एक ख्याल होकर तेरा शुक्र करते हो, तेरे कलाम पर अमान रखते हैं। इस अमान के वसीला से खुदा तो हम सबको बड़ी बरकत है। दिनाओं की तरह खुदा चलने के लिए ऐमकों की तरह नहीं, दिनाई में पा खुदा वो अपने बच्चों को इस्तेमाल कर, ताकि तेरी कलीसिया में तेरे लोगों में शरीक और शुमार हो जाए। जो गिनती में खुदा जैसे वो 153 मच्छियों खुदा जो तेरे काम में आए, ऐसे ही खुदा तेरे खादम भी तेरे काम के वसीला से उन गिनती में शरीक और शुमार हो, जो तेरा नाम लेने वाले लोग हैं। मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हमारा मिल बैठना बरकतें बास बन सके इस कलाम की कुदरत से। तेरे कलाम वाले हाथों में खुदा जो हाथ वो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों पर जारी रखे, हमेशा हमेशा तेरी पनाह में तेरे बाजुओं में ये लोग पलते और बढ़ते जाएं और जड़ पकड़ते और तमीर होते जाएं। तेरे कलाम के वसीला से जो कुछ मांगा है तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से पा लेते हैं। आमीन। और दुआ करेंगे भाई सैमसन के साथ, खासतौर पे प्लेटफॉर्म जो खुदा ने हमें बख्शा है। हमारी दुआ है कि खुदा ईमानदारों को एक जगह ख्याल करे और मिलकर उसकी बादशाही में, उसके खेत में मिलकर काम कर सकें और इस मुल्क में एक बड़े रूहानी रिवाइवल को देख सकें। भाई सैमसन के साथ मिलकर ख़ास इन दोनों बातों के लिए दुआ करेंगे, ईमानदारों की यगानत के लिए, और खुदा हमें ये तौफीक और फजल बख्शे कि हम मिलकर इस मुल्क में एक रूहानी रिवाइवल को देख सकें। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो मेहरबान है और रहमदिल बाप है और हम पर हमेशा अपना फजल करता है, ताकि बाप आसमानी हम तेरी हुजूरी में आएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और अपनी दुआएं और दरख्वास्तें खुदावंद हम तेरी हुजूरी में रख सकें। खुदावंद, आज मैं इस खूबसूरत खुदावंद रफ़ाकत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। और खुदावंद, मैं ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्ग खादम के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी मदद के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद हमारे दरमियान भेजा, ताकि खुदावंद वो तेरे पाक कलाम को हमारे दरमियान शेयर करे और खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों, हमारे ख़्याल, हमारी सोचें खुदावंद तब्दील हों। खुदावंद, इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद जो तेरी तरफ से था, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा के लिए खुदावंद मैं और बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद तो अपने खादम को खुदावंद और ज़्यादा सेहत, तंदरुस्ती, सलामती और उम्र की दराज़ी अता कर, ताकि खुदावंद वो इसी जोश
اور جذبے کے ساتھ خداوند اسی قوت کے ساتھ اسی روحانی قوت اور فضل کے ساتھ خداوند تیرے کلام کو خداوند لوگوں میں بانٹتا رہے۔ اے مہربان اور زندہ خداوند تو اپنے بندہ کی تمام ضروریات کو بھی پورا کرو خداوند۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند اس بات کے لیے، خداوند آج اس پلیٹ فارم کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں مہیا کیا ہے خداوند، کہ جہاں پر ہم سب ایماندار خداوند اکٹھے ہو کر خداوند تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ خداوند اس پلیٹ فارم پر خداوند ہم اور بہت سارے ایمانداروں کو دیکھنا چاہتے ہیں خداوند۔ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند یہ ایک بڑی جماعت خداوند قائم ہو جائے جو خداوند پریئر اینڈ فاسٹنگ سینٹر کے لیے خداوند کام کرے، اس کے لیے دعا کرے، تاکہ خداوند پورے ملک سے خداوند اس جگہ پر، اس پلیٹ فارم پر لوگ جمع ہوں اور خداوند اکٹھے مل کر دعا کریں، روزے میں رفاقت رکھیں خداوند، دعا میں رفاقت رکھیں خداوند، اور خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ اے مہربان اور زندہ خداوند میں دعا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، اس پریئر اینڈ فاسٹنگ سینٹر کے لیے، کہ خداوند اس کی ساری نیڈز کو خداوند تو اپنے الہی خزانہ سے خداوند پورا کر اور مہیا کر۔ اے مہربان و زندہ خداوند جب ہم مستقبل میں خداوند اس ساری خدمت کے لیے، پریئر اینڈ فاسٹنگ سینٹر کے لیے ایک اچھی بلڈنگ چاہتے ہیں، تو خداوند دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اس بلڈنگ کو بھی مہیا کر، خداوند لینڈ کو مہیا کر، اور اس کے لیے خداوند جتنا روپیہ پیسہ چاہیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے خداوند وہ بھی خداوند تو ہی مہیا کر سکتا ہے خداوند۔ اس لیے اپنے آسمان کو کھول کر خداوند تو لوگوں کے دلوں کو بھی تیار کر، ذہنوں کو بھی تیار کر، اور خداوند لوگوں کے ہاتھوں کو بھی تیار کر، تاکہ خداوند وہ اس میں خداوند حصہ دار بن سکے۔ اے مہربان اور زندہ خداوند میں دعا کرتا ہوں خاص طور پر بھائی ریچرڈ کے لیے خداوند، جو اس ساری جماعت کو خداوند لیڈ کرتے ہیں، خداوند جو پریئر اینڈ فاسٹنگ سینٹر کی ساری ذمہ داری کو خداوند پورا کرتے ہیں، اس کے لیے خداوند کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں خداوند۔ اور خداوند تو نے اپنے بندہ کو جب یہ ذمہ داری دی ہے تو خداوند میں اس کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے بندہ کو اور زیادہ خوبصورت آئیڈیاز دے، خداوند اور زیادہ خوبصورت خیالات دے، تاکہ خداوند وہ اس کی ترقی میں جس طرح کردار ادا کر رہے ہیں خداوند اسی طرح بھرپور اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں بھائی ریچرڈ کے ساتھ جتنی بھی ممبرشپ ہے، جتنی بھی ٹیم ہے خداوند تو ان میں بھی یگانگت پیدا کر، اور ان کو بھی صحت، تندرستی، سلامتی دے، اور خداوند ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، تاکہ وہ بھی خداوند تیرے بندہ کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑے رہیں، تاکہ خداوند پاکستان میں پریئر اینڈ فاسٹنگ سینٹر کا خداوند جو بلڈنگ کا ایک بہت بڑا خواب ہے، ایک رویا ہے، ایک ویژن ہے خداوند، وہ پاکستان میں خداوند اس کو ہم پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے خداوند ہم تیرے پاک روح کی مدد چاہتے ہیں، اور خداوند ہم تیری رہنمائی چاہتے ہیں خداوند۔ اے مہربان اور زندہ خداوند ہماری آج کی رفاقت، ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا خداوند تیرے نام میں جمع ہونا، تیرے کلام کو سیکھنا خداوند آج تجھے پسند آئے، اور ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری خدمتوں کے لیے خداوند یہ باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک بابرکت اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین۔ وہی دعا جو خدا یسوع نے ہمیں سکھائی، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی۔ ہماری روز ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش بلکہ برائی سے بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ کلمات برکات خدا کے خادم پاسٹر رجب سردار صاحب کے ساتھ، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اس حاضر جماعت کے ساتھ، تیرے خادمین کے ساتھ، تمام دیکھنے سننے والوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ 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 تک ہوتے رہے، آمین۔ شکریہ خدا برکت، خدا برکت۔ آپ کو بھی برکت دے۔